Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon. Good afternoon all. Prayer ആരാണ്? ഇന്ന് prayer ആരാണ്? Prayer അമീഷയാണ് മാം. വേറെ ആരും ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടാ. വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രയർ പറയാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടാ. പ്രയർ പറഞ്ഞോ. ഞാൻ പാടാം മിസ്സേ. മിസ്സേ പാടിക്കോട്ടെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടാടാ. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now very refreshing. Come and now honor the word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you. Sign in and thought of the day. Ma'am, sign in പറഞ്ഞോട്ടെ. Good afternoon, ma'am and friends. Myself, Adira Kiran. Welcome to today's section. I am honored to be speaking with you all today. It's wonderful to see so many familiar faces and new ones too. Let's take a moment to appreciate the opportunity to connect, share ideas, and learn from each other. I am excited for our time together and look forward to a productive and inspiring conversation. I appreciate your guidance and support, teacher. Teachers, teachers help us in learning new things. Let's let's get started and make the most of our time together.
Let's begin our class with the thought and action song. Welcome thought for Gautami Balan, action song for Angida, and most welcome our class teacher Aparna ma'am. Thank you all for your attention and participation. പറയട്ടെ. മാം കേക്കാവോ? കേക്കാടാ. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge make you great. പഠനം സർഗാത്മകത നൽകുന്നു. സർഗാത്മകത ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ചിന്ത അറിവ് നൽകുന്നു. അറിവ് നിങ്ങളെ മഹത്തരമാക്കുന്നു. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. താങ്ക് യു മാം. നല്ല കോട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആരാണ് ആക്ഷൻ സോങ്? ആ മാം ഞാനാണ്. കേക്കുന്നുണ്ടോ മാം? എന്റെ ജിമെയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോസ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ കാണാം, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ അതെയാ? ആ ഓക്കെ. റെഡ് ലൈറ്റ് വാട്ട് ഡു യു സേ? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait, look away. Green light, what do you say? I say go right away. Thank you, ma'am. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു? ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സോറി ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? യെസ് മാം ചെയ്തു. അതിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് 3 ആണ് കേട്ടോ. യൂണിറ്റ് 2 മിൽറോസ് മിസ് എടുത്തു തുടങ്ങിയോ? യൂണിറ്റ് 2 എടുത്തു മിസ്. ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്താണ്? ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് മിൽറോസ് മിസ് എടുത്തായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 3 ആണ് കേട്ടോ. സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ? ഈ ഇമോഷനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ? എന്ത് ഇമോഷൻ? ദേഷ്യം, സങ്കടം, സന്തോഷം, അതൊക്കെ എല്ലാം ഇമോഷൻസ് ആണ്. ആങ്കർ, ഫിയർ, ജെലസി, വെറി, ലവ്. എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു? 0 to 9 നമ്പേഴ്സ്. അതേപോലെ ആൽഫബറ്റ്സ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ 0 to 9 വരെ നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോ പറയാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? ഇമോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻ ഉണ്ട്? ദേഷ്യം, സങ്കടം, ജലസി, വെറി, ലവ്, ജോയ്, ഹാപ്പിനെസ്, സാഡ്നെസ്, സർപ്രൈസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇമോഷൻസ് അല്ലേ? വേറെ എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്? ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. വേറൊന്നുമില്ല അല്ലെ? Emotions are a complex and psychological and biological response consisting of subjective feeling. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റിന്റെ പേര് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പേജ് നമ്പർ 45. സോ നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. സോ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
psychological reaction and expressive behavior to internal and external stimulates. നമ്മുടെ ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ ചോദനകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയും. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കരയും. അതേപോലെ നമുക്ക് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ സ്മൈൽ ചെയ്യും, ചിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇമോഷനും അതിൻ്റെതായ ഒരു എന്തുണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കും ഇല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ആ ഇമോഷൻസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാരണം വാശി. കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് കരയുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്? പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ടൈമില് ഇമോഷൻസ് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കില്ല. അവർക്ക് ദേഷ്യം ചിലപ്പോ നന്നായിട്ടിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണമില്ലാണ്ടിരുന്ന് കരയണ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ എന്ത് പറ്റി, കുട്ടീനെ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേടിക്കും, നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും. വെറുതെ കരയണതാ. അവര് ആ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോ അമ്മേനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും കരയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? കരഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആദ്യ ഇമോഷൻസ് ആണ് ചിൽഡ്രൻസിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ആരെങ്കിലും വായിക്കോ? ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കേടാ. Socio-emotional development. Emotional development. Emotions are especially severe during early childhood. This is a time of disequilibrium when children are not of focus in the scene, that they are simply aroused to emotional eruptions. The severe emotionality in childhood is identified by temper tantrums, intense fear, and unreasonable outbursts of jealousy. ഓക്കെ, ഇമോഷൻസ് കുട്ടികളിൽ സിവിയർ ആണ്. കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇമോഷൻസ്. കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസിക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കില്ല, ഡിസിക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കും. ചില ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Many children are not focused in sense that they are simply across to emotional eruptions. കുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. The severe emotionality in childhood is identified. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. ഭയങ്കര കോപായിരിക്കും, ഭയങ്കര ടെമ്പർ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇന്റൻസ് ഫിയർ, അവർക്ക് ഇരുട്ടിനോട് പേടിയായിരിക്കും. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അമ്മേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, കരച്ചിലായിരിക്കും, ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും. അൺറീസണബിളി ഔട്ട്ബേഴ്സ്റ്റ് ഓഫ് ജെലസി ഉണ്ടാകും കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ. അപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇളയ കുട്ടി ചെറുതാണ്, ഒരു ചെറിയ 2 to 5 yearsന്റെ ഇടയിലുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂത്ത കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്ന് പുനരിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭയങ്കര ജലസി ഫീൽ ചെയ്യും. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ജലസി ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്? പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് ദേഷ്യം, ഫിയർ, ഭയം, അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ജലസീസ്. ചിലപ്പോ കരച്ചിലുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് കരയുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് അവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, the following are the chief characteristics of emotion during pre-school years. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡില് ഇമോഷൻസ് അപ്പിയർ മോർ റെഗുലർലി ആൻഡ് മോർ സിവിയർലി. റെഗുലർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും അവര് ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് കരയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും,
ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു കുട്ടികളിൽ. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഠിനമായിരിക്കും. നമ്മൾ കരച്ചിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തില്ല, അത്രയും വാശിയിലായിരിക്കും കരയുന്നത്. ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു കോൺക്രീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ചില ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമോഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ആ കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടം ആരെങ്കിലും കൈവശം വെച്ചു വിചാരിക്കും. ആ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടുന്നത് വരെയും കുട്ടി കരയും. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പറയാൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇമോഷൻസ് അവർ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു കാര്യം അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും. കരഞ്ഞോ എന്താ പറയാ, കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇമോഷൻസ് ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കുട്ടികള് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഓ സമാധാനാണ്, ചിരിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് മാറുമ്പോഴേക്കും അപ്പിരുന്ന് കരയണ കാണാം. പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. The child shifting its emotions very quickly. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇമോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ട് അപ്പോ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, പെട്ടെന്ന് ടെമ്പററി ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് വാശിയൊക്കെ പിടിക്കും, ഇന്ന കാര്യം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കും. വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സോ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ടെമ്പററി ആണ്, പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. Emotional expression in early childhood are severe in respectives of intensity of stimulates. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ്, നമുക്ക് ചോദനകൾ കുറവായിരിക്കും. ഇന്റൻസിറ്റി അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമോഷൻസ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സങ്കടം വരികയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, സങ്കടം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് കരയാണ് ചെയ്യാറ്, ക്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ്, കരഞ്ഞു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സന്തോഷമാണ്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് സിവിയർ ആണ്. അവർക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി അതെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇമോഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. Children fail to hide their emotions but express them indirectly through various activities. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അവർക്ക് പേടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ക്രൈ ചെയ്യും, കരയുക ചെയ്യും, ക്രൈങ് ആയിരിക്കും. ഇനി അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിയർ ആണെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ട്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫിയർ തോന്നി. കുട്ടികളാണല്ലോ, ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുതിയതായിട്ടൊരു ന്യൂ പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഫിയർ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഫിയർ അങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും, സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് കാണിക്കാറ്. സംസാരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടിക്ക് ഏതോ ഫിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അവര് നെയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യും, നഖം കടിക്കും. അതും എന്താണ്, പേടിയായിട്ടാണ്. തമ്പ് സക്ക് ചെയ്യും. തമ്പ് സക്ക് ചെയ്യുന്നത് അമ്മേനെ കാണാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് മെയിനായിട്ട് തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന തമ്പ് സക്കിങ് എപ്പോഴാണ്, അമ്മേനെ കാണാണ്ടാവുമ്പോ. ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം അറിഞ്ഞൂടെ കുട്ടി. അപ്പൊ അവര് തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, സക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, അമ്മേനെ കാണാത്തോണ്ടാണ് അവൻ തമ്പ് സക്ക് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതെല്ലാം കുട്ടികള് ഇമോഷൻസ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കും. സംടൈംസ് ക്രൈയിങ് ആയിരിക്കും, സംടൈംസ് നെയിൽ ബീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ഓർ തം സക്കിങ്, ഓർ സ്പീച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളെ പോലെ നമുക്കിപ്പോ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ആ വ്യക്തിനോട് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറിനോട് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മള് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിയർ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി ആണ്. എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫിയർ? സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. രണ്ടാമത്തെ ഫിയർ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ കാണാണ്, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ കാണാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രൈ ചെയ്യും, കരയും, അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകും. അവർ സേഫ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും,
നിൽക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കാറ്. പുതിയതായിട്ടൊരു വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ടൊരു വസ്തു, പുതിയതായിട്ടൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു വയസ്സ് 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റിയാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ, പുതുതായിട്ടൊരു ന്യൂ പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി, ഒരു ഫിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആൻസൈറ്റി സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ആണ്. അവര് അമ്മയിൽ നിന്ന്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരോടാണ്, അമ്മയായിട്ടാണ്. ഒരു 3 വയസ്സ് വരെ ആരായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവുന്നത്, അമ്മയായിട്ടാണ്. ഫുൾ കെയർ ടേക്കിങ്ങും കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് നമ്മളെ അമ്മ കൂടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അമ്മേനെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ ഫീലിംഗ് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ആൻസൈറ്റിനെയാണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങള് ഭൂരിഭാഗം പേരും അമ്മമാരായിരിക്കുമല്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയി നേഴ്സറിയിലോ പ്ലേ സ്കൂളിലോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും ഇല്ലേ, കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? അവർക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്തു. അവർ ഇത്രയും നാളെ എല്ലാ കാര്യം കെയർ ചെയ്യാനും എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ ആരുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേറെ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അമ്മ പോയി. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഫീലിംഗ് എന്താണ്, സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ആണ്. അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇമോഷൻ, എന്തൊക്കെ ഫിയർ ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. The emotion type between infant and mother is a crucial factor in social and emotional development of the growing child. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ടൈ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ്. നമുക്കറിയാം അമ്മമാരായിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അച്ഛന്മാരായിട്ടില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും ഒരു ഇമോഷണൽ ടൈ ആരായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ, അമ്മമാരായിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ എക്സിബിറ്റ്സ് ദ സൈൻ ഓഫ് ഫിയർ, ആൻസൈറ്റി in strange persons, and the immediate reaction of the child is seeking the security of their mother. അപ്പൊ കുട്ടി ഫിയർ, ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പുതിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവർ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ് അവർ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ടോയ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ, മ്യൂസിക് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിയർ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആണ് എന്ത്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. പുതുതായിട്ടൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു വ്യക്തി വരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് കുട്ടികൾ ആ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ അടുത്ത്, അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യും. കാരണം സീക്ക് സെക്യൂരിറ്റി, അവർ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തു. പുതിയതായിട്ട് വ്യക്തിനെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് പേടി തോന്നുന്നു, ഫിയർ വന്നു. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് സെക്യൂർഡ് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം പറയാം, എന്റെ മോള് ജനിച്ചതൊക്കെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത്, ജനിച്ച് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ആളധികം കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് ഫാമിലീസിൽ എന്താ പറയാ, അധികം ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അവള് ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും, ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ അച്ഛൻ പിന്നെ അനിയൻ, പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനമ്മയും അനിയത്തിനെയും മാത്രം അധികം കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവർക്ക്. ഒരു 1.5 വയസ്സ് വരെയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കോവിഡ് ആയിരുന്നു, ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു, കുട്ടികളൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് സോഷ്യലൈസ് ആയി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാരണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഭയങ്കര കരച്ചിലും, ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ കരച്ചിലും, ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അത് ബിക്കോസ് എനിക്കറിയായിരുന്നു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അവര് ആ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ്, കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്, കുട്ടി നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങണം, പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കണം, വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹക്കൊക്കെ ചെയ്യണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ പെട്ടെന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആള് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. കുറച്ച് നാൾ എടുത്തു ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറാനായിട്ട്.
കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. കാരണം ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതേപോലെ ഉത്സവങ്ങളില് ഫങ്ഷൻസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്തു, പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ആദ്യം അവർക്ക് ഈ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില്, ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ടോയ്, അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. മ്യൂസിക് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ് ആണ്. അതിന് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൾ കരച്ചിലാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ മാറ്റി, പിന്നെ ഞാനത് കാണിച്ച് ആ ഒരു പേര് മാറ്റി അത് വെച്ചിട്ട് അവൾ കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടാ. അപ്പൊ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ, പുതുതായിട്ട് കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. പേഴ്സൺസിനെ മാത്രമല്ല, ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് ഒക്കെ, പുതുതായിട്ടുള്ള ടോയ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഒരു 1 year 1.5 2 yearsനുള്ള കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ് ഇത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. The child exhibits sign of fear and anxiety in the presence of strange person, and the immediate reaction of the child is seeking the security of their mother. അവരുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് അവരപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. This is called strangers anxiety. ഇതാണ് എന്ത് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? യെസ് മാം. നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ് എന്ത്, സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി. ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊരു ആൻസൈറ്റി ആണ് ഇത് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി. നമ്മൾ കുട്ടീനെ പ്ലേ സ്കൂളിലോ കിൻഡർ ഗാർഡനിലോ കൊണ്ടുവന്നാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ഫീൽ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ അവർ ഫീൽ ചെയ്യും. കുട്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷണൽ ടൈമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. There is another source of anxiety that comes with known as separation anxiety. Child feel cry and upset when they do not find their mother. അവർ അമ്മേനെ കാണാണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് കരയും, അവർ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാം, വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാം. അതെന്തുകൊണ്ടാ? സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പ്രീ സ്കൂളേഴ്സ് continue to rely on their mothers and caregivers for approval and attention. നമ്മൾ പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരാണോ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ കെയർ ഗിവേഴ്സും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം, അപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പുറത്തോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ കുട്ടികൾ പോവുള്ളൂ. അമ്മേനോട് പറയും പോവാ ചില അവര് സംസാരിക്കില്ല, അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും പോവാന്നുള്ളത്, കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ കെയർ ഗിവേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. They exhibit their dependency by sticking to the person, crying when left with someone. Okay, കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കെയർ ഗിവർ അമ്മയായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ആ കുട്ടീനെ വേറൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരയും. അമ്മ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, കരയും. This defensive behavior gradually decreases. കുട്ടി വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, കുറഞ്ഞു വരും. This dependency behavior gradually decrease as children grow older. കുട്ടി വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കുറഞ്ഞു അമ്മേനോട് കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് കുറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടാകും. കോമൺ ഫിയർ എമംഗ് ചിൽഡ്രൻസ് ടുവേഴ്സ്, ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ ആണ് ലൗഡ് നോയിസ്. ഭയങ്കര ഒച്ചയിലൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഡാർക്ക്നെസ്, ഇരുട്ടിനോട് പേടിയായിരിക്കും. അനിമൽസ്, സ്ട്രേഞ്ച് പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ഒബ്ജക്ട്, ഇതൊക്കെ സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന ഫീലിങ്സ് ആണ്. The child cry at one moment and the next moment they become happy. ഞാൻ പറയില്ലേ, കുട്ടി ഒറ്റ മൊമെന്റിൽ ക്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റില് they become happy.
ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും, ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. Their emotions are transient and intense. പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വോളണ്ടറി ടു, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിൽഡ്രൻസ് വേരി ഇൻ ദെയർ ഇമോഷൻസ്, ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ ഇമോഷൻസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. This variation depends on the state of their physical health and the social and emotional environment at home. ഈ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെയും ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന്റെയും എന്തുണ്ടാവും, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഇമോഷൻസിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്ക് അമ്മയായിട്ട് ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, അമ്മേനെയാണ്. സോ അവർ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇമോഷൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇമോഷൻ ആണ് ഏത്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെയോ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സോ ടോയ്സോ കാണുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിയർ, ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റിയും കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അമ്മ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൈ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ഓഫ് അപ്സെറ്റ്, വിഷമിച്ചിരിക്കും. അതെന്താണ്, സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ആണ്. കുട്ടികള് പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3 years വരെയൊക്കെ അമ്മമാരെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവർ വളർന്നു വരുന്ന സ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു വരും. മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പാരന്റ്സ് നമ്മൾ കുട്ടികള് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു വരും. ദെൻ കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഫിയറുകളാണ് ലൗഡ് നോയിസ്, ഡാർക്ക്നെസ്, അനിമൽസ്, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ്, പ്ലേസ്, ഒബ്ജക്ട്സ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പേടി. പിന്നെ വൺ മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും സാഡ് ആവുന്നത്. അവർക്ക് ഇമോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്റൻസീവ് ആണ്, ട്രാൻസിറ്റ് ആണ്, വോളണ്ടറി ആണ്, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇമോഷൻസ് വേരി, ചിൽഡ്രൻസ് വേരി ഇൻ ദെയർ ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമോഷൻസിനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും അതേപോലെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻസൈറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ആൻസൈറ്റി ആണ് എന്ത്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തൊരു ആൻസൈറ്റി ആണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി. എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, when they do not find their mother, അമ്മേനെ കാണാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. ഇനി എന്താണ്, കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ല. കോമൺ ഫിയർ ആണ് കുട്ടികളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഫിയർ ആണ് ലൗഡ് നോയിസ്, ഡാർക്ക്നെസ്, അനിമൽ, സ്ട്രേഞ്ച് പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവരും. ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാരഗ്രാഫ്. കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് ആണ്. സോ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത്. പേജ് നമ്പർ 45.
ഓക്കെ, എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയോ? അങ്കിത മനസ്സിലായാടാ? Yes, ma'am. ഓക്കേടാ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ആൻസൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം കുട്ടിക്ക്. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? എന്നോടാ മാം? ആ, മോക്ക് എത്രയായി? മോളല്ലേ? ചെറുതിന് 5 months, മാം. 5 months ആവുന്നു. ഓക്കെ, മൂത്താൾ മൂത്താൾ 7 years. 7 years. സോ ഇതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതന്നെ മാമിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ മാം കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് എടുത്തതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്തത്. ബട്ട് എന്റെ മൂത്ത മോള് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ. മീൻസ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്, മീൻസ് നമ്മള് ഫാമിലി ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞായി ഇവള്. അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു അമ്മനെ വിട്ടിട്ട് മോള് അടവ് പോവില്ല, ആളെ കണ്ടാള് പേടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക്. ഇത് ഡെഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് മാം. ആരും വിളിച്ചാലോ അവരെ പയ്യെ പുറമന്നെ പായും. ഇവൻ സ്കൂൾ ചേർക്കുമ്പോ അമ്മയെല്ലാം കൊറേ പറഞ്ഞു, ഈ കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും ഇരിക്കൂല, നീ പോയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഓപ്പോസിറ്റ് ആടെ പോയിട്ട് ചവിട്ട് കയറുമ്പോ തന്നെ പറയും, മമ്മി നീ പോ ഞാൻ ഇരിക്കാം, നീ എന്നാ വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കാല, ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കാം, വീട്ടിക്ക് വരൂല എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടറാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്നും അവക്കില്ല. ഇവൻ പേടി എന്തെങ്കിലും അനിമൽസ് കണ്ടിട്ട് പേടി അതും ഇല്ല, ആളെ കണ്ടിട്ടും പേടി അതും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും അവര് വയ്യ പോവും, അങ്ങനത്തെ ആള്. ഇപ്പൊ വെട്ടി ചെറുത് അങ്ങനല്ല, മൊത്തത്തിൽ ആരെ കൈക്കും പോവില്ല, അച്ഛനെ കൈക്കും പോവില്ല. എന്റെ കൈ ഇപ്പൊ അത് പ്രശ്നമായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈടെ വന്ന പിന്നെ അത് പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മനെ വിളിച്ചിടക്ക് ആരെ കൈമ പോവില്ല. ഈടെ ഇല്ല ആള് നാട്ടുകാരായെങ്കും വീട്ടിന്റെ ആളായെങ്കും ടോട്ടൽ 10 members ഉണ്ട് ഈട. അവരാരോ കണ്ടാള് അവള് അന്നത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല, കുടിക്കൂല, തിന്നൂല, അങ്ങനത്തെ പരിസ്ഥിതിയിലാ ഇല്ലത് ഞാനിപ്പോ. ഇവൻ അത് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്പേഴ്സ് കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് തീരെ ഒന്നും ആക്കാനും വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്റേത്. കുഴപ്പമില്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന, കോമൺ ആയിട്ട് മിക്ക കുട്ടികളും കണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി, സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റീസ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു? ന്യൂമറിക്കൽസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ? ആരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അവരുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം, അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഷഹാന, ഷഹാന. യെസ് മാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കാണിക്കാവേ. ഓക്കെ, നമ്പേഴ്സ് ഗിൽട്ടൺ പേപ്പറിലെ ചെയ്തല്ലേ? യെസ്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. ആതിര, മാം ഇതാണ് ബോക്സ്. മാം പോയോ? ബോക്സില് നമ്പർ 09. കഴിഞ്ഞു. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആര്യ മാം കാണിക്കാം മാം.
ഓക്കേടാ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടായിരുന്നോ മാം? കണ്ടോടാ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആര്യ. കൃഷ്ണപ്രിയ. കാണിക്കാം മാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. രേഷ്മ. രേഷ്മ. ആൾ മ്യൂട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. രേഷ്മ. മാം കേക്കാവോ മാം? ജസ്റ്റ് നിമ്മി. കേക്കാടാ, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തോട്ടോ. സംഗീത. കാണുന്നുണ്ട് മാം. കാണാടാ. പേപ്പർ അല്ല മാം, ഇതേ സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലേ? ഞാൻ കുറച്ച് സാൻഡ് കളക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ബീച്ചിൽ പോയപ്പോഴേ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പഴാ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, ആ സാൻഡ്. സാൻഡ് ആണ്. താങ്ക് യു. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മാം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടെ. ആരാണ്? രേഷ്മ. ഒരു മിനിറ്റ് രേഷ്മ. കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കേടാ, കാണാമോ മാം? കാണാം. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി രമ്യ തോമസ്. ഓക്കെ മാം, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതല്ലേ സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലേ? നേരത്തെ ആയാലോ മുകളിലായിട്ട് ആയടാ. ഓക്കെ 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 ഓക്കേടാ, ഞാൻ കണ്ടു. സാൻഡ് പേപ്പർ അല്ലേ? അതെ അതെ, സാൻഡ് പേപ്പർ. ഓക്കേടാ. സുചിത. Hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Video on ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോട്ടോ. റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. മാം ഞാൻ പുറത്താണ്, ബഹ്റൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക് പോലെ വാങ്ങുക ചെയ്തേ, 20 നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള. ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളാം. നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ കേട്ടോ. എന്തായാലും നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വൈവയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. വൈവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത് പതുക്കെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും. ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലത്തെ ആ ഒരു ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെയ്യണ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരെയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഗൗതമി. മാം, ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ വർക്ക് ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറയോ? അങ്ങനെയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സാൻഡ് പേപ്പർ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്തു. അവൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാൻഡ് പേപ്പർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് അറിയാവോ? ഈ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ആവുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ആണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഓരോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ആ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഗിഫ്റ്റ് പോകും. നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് നാളെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രശ്നം വരും. അല്ലാത്തത് ചില സാൻഡ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് പോകില്ലല്ലോ. കാണാമോ? ഗൗതമി, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തോടാം.
ഓക്കെ കാണാവോ? ഓക്കെ 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 കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നതില് സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ആകെ ഒരാൾ ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചാ ചെയ്തത്. ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കാർഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല. നമ്പേഴ്സ് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാർഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് കാണിച്ചോ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ കാർഡിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഡിഫറൻസ്, നമ്മള് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറും അതേപോലെ സാൻഡ് പേപ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ആകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയിലൊക്കെ നിന്നോളൂ. പിന്നെ ഗ്ലിറ്റ് പോകുമ്പോ ആ പ്രശ്നം വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തവര് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സാൻഡ് പേപ്പർ ആയാലും ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ ആയാലും ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. മാർക്കിന് നമ്മൾ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തു പ്രസന്റ് 0 1 2 ഓക്കേടാ. നമ്മള് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സാൻഡ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ചെയ്യാലോ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണോ? അതെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതാ മാം ഫസ്റ്റ് തന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് തന്നത്, പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇനി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ളത്. യെസ് മാം. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ചെയ്യാലോ? അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം, സ്മോൾ ലെറ്റർ കാർഡ് രൂപേണ ആക്കാട്, കാർഡ് പോലെ ആക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയും കുറെ പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം 41 സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10ഓ 15ഓ പേരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് പറ്റിയാലേക്കാം? ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാം, പുറത്താണ് ഞാൻ, വീട്ടിലില്ല. ഓക്കേടാ, അപ്പൊ നിങ്ങള് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണിക്കുമ്പോ അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ആൽഫബറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് മോള് വേണ്ടുന്നില്ല. അതിന് റെഡി കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വെക്കുമൊക്കെ ചെറുത് വന്നിട്ട് വലിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒന്നൊന്ന് കാണിക്കാം മാം. എന്താണ് ആൽഫബറ്റ്സ് കാണിക്കട്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ആൽഫബറ്റ്സ് കാണിക്കാം. പിൻ ചെയ്യട്ടെ? ആള് റെഡിയുടെ മാർക്ക് വേണ്ടേ? അതാ ഓക്കെ ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കേടാ, അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കണുള്ളൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിലെ സബ്ജക്റ്റില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കവർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു,
കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ കണ്ടുവരുന്ന ഇമോഷൻസ് ആണ് ടെംപ്റ്റ്, ഫിയർ, അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജലസി, അതേപോലെ പിന്നെന്താണ് ഇമോഷൻസ് ടെമ്പററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ് മോർ റെഗുലർലി ആൻഡ് മോർ സിവിയർലി, അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെന്താണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ട്രൈ ചെയ്യും, നെയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യും, തമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യും. സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കുട്ടികൾ അമ്മയായിട്ട് വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇമോഷൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻസൈറ്റി, സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ, സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി എന്താ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദയർ മദർ, അമ്മയുടെ അടുത്ത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്? വെൻ ദേ ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദയർ മദർ, അവരുടെ അമ്മേനെ കാണാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നേ? പറഞ്ഞോടാ. First, I thanks to Aparna Miss for the wonderful class and your guidance. And today we start to study a new chapter, social emotional development. In this chapter, we study about more emotions of children, and we present a last class activity work 0 to 9 numerical numbers chart. And the next week activities was sandpaper of small letters. Once again, I thanks to Aparna Miss and all my friends. Thank you. Thank you all. Thank you, Krishnapriya. Thank you, ma'am. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Thank you.